दियो जरा तन जीता आओ नानक पज हर मना और जात वै भीता मेरे पयो सूझै नहीं काल पूज्यो आना कहो नानक नर बाबुरे क्यों न भजै भगवान तन दारा संपत सगर जिन कर अपनी मान इन मैं कछ संगी नहीं नानक साची जान पत ते उदाहरण पैरना हर अनाथ के नाथ कहो नानक देह जानिए सदा वास्त तुम साथ तन तन जे तो को दियो पासे उन्हें होना कीना और नानक नर बाबरे आपकी दौलत दीना तन तन संपत सुख दियो आर जनी के तावा जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार कहो नानक आपन तरै और न लेती उदार जो सुपना यार देखना ऐसे जग को जान इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवाना निस दिन माया कारणे प्राणी दौलत नीता ओटन मैं नानक कहूँ नारायण जय चीता जैसे जल दे बुध बुदाई कहु नानक सुन मीता प्राणी कछु न चेतै मद माया कह अंदाजना पड़ता है जम फंदा जो सुख पूजा है सदा शरण राम की ले कहो नानक सुनो रे मना दुर्लभ मान खुदे कहो नानक बिन हर भजनो फिरता सब ही मान जो प्राणी निस दिन पजै रूप राम देह जाना हर जन हर अंतर नहीं नानक
साची मान मन माया में फद रहे हो बिसरे गोविंद नाम ताहु नानक बिन वर भजना जीवन को काम माया के अंग ताहु नानक हर भजन बिना पतताए जब भंग सुख में वो संगी पाए दुख में संग न कोय कहो नानक हर पद मन्ना अंत सहाई होय जन्म जन्म पर मत फिरो मिट्यो हर भजन बिना व्यर्था सब ईमान करना होत सो ना कियो पर्यो लोभ कै फंदा नानक समयो रम गयो अब कियो रोवत अंधा मनु माया में रम रहे हो नक सतनाहि नमीता नानक मूरत चितर दया शाडत नाहि न पीता नार चाहत कछियोर और की और पे चितवत रहो ठगोरा नानक वासी गल परे जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोय कहो नानक सुनो रे मना हर पावै सोए जगत भिखारी फिरत सबको दाता रामो कहो नानक मानो सिमरत रे पूर्ण होवे काम मान कर जग सुपने देऊ जान इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान गर्भ करत वह देखो बिन सचिन में बीता दे प्राणी हर जस कहे हो नानक ते जग जीता जे कट सिमरन राम को सोनार मुगदा जान ते नारे हरे अंतर नहीं नानक साची मान एक भगत भगवान जे प्राणी का नहीं मना जैसे सूकर स्वाना नानक मानो ताहे तन स्वामी को प्रेमु जो सदा स्वान तजत नहीं देता नानक ए बेट घर पंजो एक मन हुए कच्चेता तीरथ बरत यारंगा
दिया मालिको सक वाला पूरे संग रागनी पांचू पापय गौण करी यारु देव गंधारी गंधारे शिवती उच्चारे तनासरी पांचू गारी माल राग कौशक संगलाए मारू बस लग में वारा परवल चंड कौशक भारा ओ घटिया बुरा नद गाए अष्ट माल कौशक संगलाए उन्हें आयो विटोल पंचनार संयस्त सोतन उठे तान कलूल गाय तार मिलावई तै लंगे देव करियाए बसंते संदूर सुहाई सरस आगी लै भार जा संग लाए पंचू आर जा सुरमानंद पास करियाए चंद्र बिंबाव मगरन सोआय सरसवान ओ आए बिनुदा गावे सरस बसंत कमुदा अष्ट पुत्र गए सुवारे पुण्य आए दीपक के बारे काछे पट मंजरे टोटी गई आला काम मोती गुजरी संग दीपक के था कालंका कुंतल और रमा कमल कुसुम चंप के नमा गौरायो कनराव कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सामिल श्री राघव गावे पांचो संग बरंगण लावे बैरा एक नाटे तरे गबरी गावे आसावरे ते पाछे सिंधवी अलापे श्री राग स्यों पांचो थापे सालू सारग सागरा और गौण गंभीरा अष्ट पुत्र श्री राग के गोंड कुंभ मेरा हस्त मेघ राग गावे पांचो संग बरंगण लावे सोरठ गौण मलारी धुनी गुन गावे आसा गुन गुने ऊंचा सुर सुहो पुन कीनी मेघराज स्यों पांचो चीनी बैरा धर गज धर के तारा जबली धर कटियो जल तारा उन गावे शंकर श्यामा मेघराज पुत्र न के नमा हस रागे उन गावे संग रागनी तीसा सब पुत्र रागन के 18 10 दे
गंगा करके 8 10 सो वाहिगुरु जी का प्रसाद वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी अमृत बाणी हर हरि बाणी गुरु गुरु है बाणी मृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन मन पर तख गुरु निस्तारे तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जो न गर्भ न आयो तारण कवन नाव खंड मह ज्योत सब रूपी रहे भर पान मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन पर तख हर ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी जुगो जुग अटल चौर शतर तखत दे मालमान दसां पातशाहियां दी जोत निरंकार दा खास रूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे सत्संगी जनों सतगुरां ने अपार बख्शिश रहमत की है कि इस सड़ते बढ़ते कलयुग दे विच संसार दे विच सतगुरां ने अमृत रूप बाणी का छट्टा ला करके जेड़े तपदे संसार नूं तपदियां हिरदियां नूं ठंडिया करन वास्ते जो सतगुरां ने पावन पवित्र गुरबाणी इकट्ठी करके जो सतगुरां ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दा रूप होए उन्हां दी पावन पवित्र गोद दा आप जी सारे ही आनंद मान रहे हो। सारे ही मन बिरतियां नूं एकाग्र करिए गुरु फतेह प्रवान करो दोवें हथ जोड़ के साहिबां नूं सीस झुकाउंदियां होया सारे ही गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्हां दे बारे भट्टां ने ऐसा लिखिया है कि जेड़े सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी का नाम जपते ने जेड़े उन्हां दे चरनां दा ध्यान धरते ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਵਿਪਤਾ ਹੀ, ਸੰਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਐਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਗਿਆਨ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀਆਂ ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 938 ਅੰਗ ਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਨਿਰੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਵਾਲੇ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਤੇ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤੂੰ ਆ ਗੜਵਾ ਲੈ
ਉਹ ਨਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨਦੀ ਹੈ ਹੀਰਿਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁੜ ਆਏ ਵਾਪਸ ਖਾਲੀ ਗੜਵਾ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਸਿੱਧ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਪਾਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਖਾਲੀ ਕੜਵਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕੀ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੇਰ ਗਰੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਏ, ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖੋ, ਤੇਰਾ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ। ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਛੀ ਝਾਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਈ ਮਤਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਚਲੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ, ਧੁਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੱਛਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ 11 ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ 11ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੋਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੀ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਕੁਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣਾ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਵੱਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁੰਡੀ ਚੁੱਕੀ, ਖੁੰਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਠ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਜਾਤ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੀਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਲ ਲਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਲ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਵ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਆਜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿਵ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੱਤ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੱਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਸੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਆਦਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੈਰਾਗੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾ ਬਾਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਭਗਵਾ ਬਾਣਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮੈਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਭਗਵਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਭਗਵਾ ਬਾਣਾ ਲਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਵ ਰੂਪ ਕੁੱਤਾ ਸਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਇਆ। ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ। ਉਹ ਸੰਤ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਗੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਸੰਤ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੰਤ ਉੱਠੇ, ਕੁਝ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇ ਨੂੰ ਟੌਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਆਏ ਨੇ। ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਦਾਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੁਣਿਆ ਬਾਦਲ ਸਿਰ ਕੁਦਸ ਬਗਲ ਸਮਾਗਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਹੀ ਪੋਥੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ 19ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 19ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਫਰੀਦ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਸੁਤਿਆਂ ਮਿਲੈ ਨਾ ਭਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਨੈਣ ਨੀਂਦਰਾਵਲੇ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਣ ਗੁਆਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਫਕੀਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਪੁੱਲੜਾ ਹਲ ਪੀ ਪਛਾ ਰਾਤ, ਜੋ ਜਾ
ਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈ ਕਰਨੋ ਦਾਤ। ਇਹ ਦੋ ਸਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚਲੈ ਲਗੈ ਨ ਪੱਤੀ ਵਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਮ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਸੀ, ਸਤੀ ਦੇ ਸੰਤੋਖੀ ਖਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਦਰ ਦੀਦਾਰ ਸਮਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲਣ ਆਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਬਾਹਮਣ ਜਾਤ ਦੇ ਪੰਡਤ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ। ਚਲੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ, ਚਮਾਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪੋਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ, ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਣਾ ਲਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਝੁਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਵੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੰਗ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇ, ਜਾ ਬੁੱਢਿਆ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁੱਢਿਆ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਖਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈਸਾ ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਨ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੋਲੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮੁੜ ਆਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਚਰਨ ਫੜੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਆ।
पर जे इन्हां ने अखां खोल के कोई वचन कर दिता ते इन्हां दा भी वचन नहीं टलना ते ना तुहाडा ही वचन टालिया जाना। तुसीं किरपा करो इन्हां नूं इसे तरह ही बैठे रहण दिओ। बाबा बुढ़ा जी वापस आ गए ने। आके सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने आख्या बाबा बुढ़ा जी होर भी किसी सिख नूं भेजीए बाणी दीआं पोथियां लैण वास्ते। उस वेले बाबा जी नूं पता लग गया कि हुण केवल तां ओह पोथियां जिहड़ियां ने ਉਹ सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह ही लिया सकते ने। गुरु अर्जन देव पातशाह जी जो उतों कहते चलो संगते आप सारे चल के वो पोथियां लैके आने हाँ। जो सतगुरु जी गए उत्थे जाके बाबा मोहन जी चबारे दे विच बैठे ने। सतगुरु जी थले बैठ गए। संगतां नूं पता लग गया सारियां ने दरियां गद्दे लिया के सतगुरां थले विछाउणे चाहे पर सतगुरां ने मना कर दिता कहते सारे थले ही बैठांगे। उस वेले मेरे सतगुरां ने एक शब्द उच्चारण किया मोहन। उस परमेश्वर नूं याद करदियां होया कहते ने मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला। जो सतगुरां ने एक पावन पवित्र जिहड़ा ये बाणी का शब्द उच्चारण किया बाणी की आवाज कन्नां विच पई। बाबा मोहन जी दीआं अखां खुलियां समाधि खुली। उन्हें देखा गुरु अर्जन देव पातशाह आ गए ने थले आए आके सतगुरां के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहण लगे हाँ जी सतगुरु जी तुहानूं साडे वास्ते की हुक्म है। सतगुरु जी कहण लगे असीं ओह पोथियां लैण वास्ते आए हाँ जिहड़े साडे नाना गुरु अमरदास पातशाह जी ने तुहानूं बख्शियां सन। ओह बाणी दीआं पोथियां सानूं देना करो। उस वेले सतगुरां नूं देख के बाबा मोहन जी ने आख्या कहते सतगुरु पहलों मैनूं अपने चरनां ते मत्था टेक लैण दिओ फिर मैं जिहड़ा है ओह पोथियां दवांगा। उतनी देर तक मैं पोथियां नहीं देनियां जिन्ना चिर तक तुसीं नमस्कार नहीं करन दिंदे। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी आखदे नहीं तुसीं मेरे रिश्ते विच मामा जी हो ते मामा दा हक नहीं कि वो जाके भणेवें दे पैर पकड़े साडा हक बनदा है। कहते नहीं एक बार गलती हुई सी भाई मोहन जी समाधि विच क्यों रिहा करदे सन। जो सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी ने गुरता गद्दी गुरु रामदास पातशाह जी नूं बख्श दिती उस वेले इन्हां ने बहुत विरोध किया। जो विरोध किया सतगुरां ने आख्या सारे जने झुक जाओ अगे जिहड़ा अज आपां सद पढ़दे उहदे विच लिखिया होया मोहरी पुत सन्मुख होया। जिहड़ा मोहरी पुत सी उन्हें जाके नमस्कार कर दित्ती। जिहड़े बाबा मोहरी जी सन बाबा मोहन जी ने नमस्कार नहीं की। सतगुरां ने सह सुभाव वचन कर दिता कि जा मोहन हुण तू तपदा ही रवेगा। जो इतनी गल कही उन्हां दा हिरदे दे विच भांबड़ बल उठे वो तपी जावे। कहण लगा सतगुरु गलती हो गई हुण किरपा करो। सतगुरु पातशाह गुरु अमरदास पातशाह ने आख्या हुण 7 साल तक गुरु रामदास पातशाह जी गद्दी ते रहणगे। उस वेले उस तो बाद विच उन्हां दे सपुत्र गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी जो गद्दी ते होणगे तू उन्हां नूं नमस्कार करी ते तेरी ये तप जिहड़ी वो खत्म हो जाएगी। बाबा मोहन जी जितनी देर तक समाधि विच रहिंदे सन उन्हां नूं शांति मिलती सी ते जिद्दां ही उन्हां दी समाधि खुलदी सी उदां ही उन्हां दी आत्मा जिहड़ी वो तपण लग जाती सी। इस करके वो ज़्यादा समाधि विच ही रिहा करदे सन। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं जदों नमस्कार कीती बाबा मोहन जी ने उस तो बाद विच उन्हां ने वो पोथियां गुरबाणी दीआं सारियां एकत्र करके सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी नूं बख्शियां। महाराज आखण लगे इस तरह करो पालकी सजाउणा करो। सतगुरु की जो पालकी सजाई सिखां ने सोचा सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी पालकी विच ये पोथियां लैके बैठणगे। पर उत्थे सतगुरां ने जो पालकी आ गई वो पोथियां चुक के सतगुरां ने सारियां उहदे विच रख दित्तियां ते अपने जिहड़े जोड़े सन सतगुरां ने उत्थे गोइंदवाल साहब की धरती ते ला दिते ते हरमंदर साहब की धरती नूं नंगे पैरी चौर साहब करते हुए सतगुरु आप पोथियां लैके गए। ते जो सिखां ने आख्या सतगुरु एक पालकी नाल होर सजा लेंगे जे तुसीं नहीं जाना। सतगुरु कहते पालकी छड्डो असीं जोड़ा भी नहीं पा सकते कि
ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਸੰਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੋਲਕ ਗਿਣਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਢੱਕਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ? ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 500 ਦੇ ਦਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂੰਢ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦਇਆਲੂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉਧਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਚੁਣਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਮਸਰ ਰਹਿ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਭਾਈ ਬੰਨੋ, ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਜਿਲਦ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਲਦ ਬੰਨਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੀੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜੀ ਬੀੜ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 2 ਬੀੜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬੀੜ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਨਿਖਾਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀੜ ਜਿਲਦ ਵੱਜ ਗਈ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀੜ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੰਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 1 2 3 4 ਕਰਕੇ 1430 ਅੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
दूजे अंग ते जाके दो पे ने। गुरु नानक पातशाह ने आख्या सी एक ओंकार तो पहला असी एका नहीं ला सकते। ये भी एक विचार है सतगुरां दे बाणी दी। सतगुरां ने बाणी जितने शब्द ने उतने शब्द लिखे ने, जिन्नियां पौड़ियां उन्नियां पौड़ियां लिखियां ने। जिस तरह सतगुरां ने बाणी लिखी, जिथे कोई वध पंक्ति लिखनी पई उत्थे सतगुरां ने रहाओ दूजा ला के लिखी है। सारी बाणी ऐसी सतगुरां ने लिख दिती जिहदे विच कोई भी किसी प्रकार की मिलावट ना होवे। उस वेले सतगुरां ने वचन किया, बाबा जी हुण तुसीं किरपा करके जपजी साहिब का पाठ भी सुनाउणा करो। उस वेले बाबा बुड्ढा जी ने सतगुरां गुरु नानक पातशाह जी दे जपजी साहिब का पाठ किया। संगतां गदगद हो रही। मैं कहना जदों बाबा बुड्ढा जी बाणी पढ़ते होणगे उस वेले की देवतियां ने भी आप भी आके समाधियां ला लईआं होणगीਆਂ। ऐसे पावन पुत्र गुरसिख जेड़ा जिन्हां दे विच निमरता दी कोई हद ही नहीं कर सकता। कितनी निमरता उस सिख विच, कितनी सेवा कीती ते कितनी वो पवित्र रूह सी। बाबा बुड्ढा जी ने जपजी साहिब का पाठ किया। कितने सुनने वाले उत्थे तर गए होणगे जेड़े विदेह मुक्त होए होणगे। ऐसी अवस्था में सतगुरां ने जपजी साहिब का पाठ श्रवण किया। उस तो बाद में जो सुखासन का टाइम आया, जेड़े 8 शब्द ने रहरास साहिब दे वो पढ़ करके ते जो सुख आसन का टाइम होया ते बाबा जी नूं कोठे साहिब के अंदर उत्थे पलंगे साहिब के उत्ते पिया सतगुरां दी जेड़ी पोथी है उत्थे सुख आसन किया जावे। बाबा बुड्ढा जी ने उत्थे सुख आसन वास्ते वस्त्र सजाए ने। आखण लगे सतगुरु जी तुहाडे वास्ते जेड़ा दूजा पलंग सजा दिंदे आ। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे नहीं, मैं अज तो जेड़ी ये पलंग दे थल्ले चादर विछा दिओ ते मैं ते चाहुंदा मैं जमीन ते ही लेट जावां, पर जे तुसीं चाहुंदे हो ते फिर एक चादर विछा दो। मैं गुरु नानक की बाणी दे बराबर नहीं लेटांगा। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी बराबर नहीं पे, पलंग नहीं लवाया। अज साडी अवस्था की है, घर विच गुरु नानक पातशाह जी की बाणी का प्रकाश ते बाहर टीवी चलदी हुंदी, सारे सोफे ते बैठे हुंदे हन ते महाराज का प्रकाश एक थल्ले आपां कोने विच करवा दिंदे आ। ये दसो कि सानू गुरु दी खुशियां प्राप्त किस तरह होणगीਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ गुरु की मर्यादा नूं ही नहीं मन्नांगा। सानू चाहिदा दर आए की सेवा करनी है, कोई आके भुखा ना रहे। गुरबाणी का जो प्रकाश आपा करवाने सारे ने बाणी ते सरवण करनी है ते सतगुरु पातशाह जी की खुशी लैनी है ते खुशी लैण वास्ते फिर आपा नूं गुरमत के अनुसार चलना पवेगा। सतगुरु ने कृपा की, सतगुरु कदे भी वो पलंग के बराबर नहीं बैठे, हमेशा ही थल्ले बैठे ने बैठते हुंदे सी। अज भी कोठे साहिब वाली जगह ते हरमंदर साहिब तो प्रकाश उत्थे जांदा है, थल्ले चादर विछी है गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज दी। अज भी वो जेड़ा एक जींदा जागदा सबूत है। सतगुरु पातशाह ने कृपा की ते पहला प्रकाश 1604 ईस्वी 1661 बिगरमी भाद्रों सुदी 1 नूं उत्थे सतगुरां ने प्रकाश कराया ते ये प्रकाश दिहाड़ा आपां सारे मना रहे हैं। सानू प्रकाश दिहाड़े वध चढ़ के मनाने चाहिए हैं। कई जगह ते इस गुरपुरब का पता भी नहीं हुंदा। मैं कहना संगत तुहाडे सारे ही प्रबंधकों का धन्नवाद मैं करदा जेड़े फिर भी इस प्रकाश नूं पहलों भी सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी के टाइम ते मैं इत्थे हाजरी भर गया सी। सारियां संगतां ने जेड़ा उधर भी ये जेड़ा सारा ये हाल भरिया होया सी, सारियां ने बड़े प्रेम नाल ये कथा सरवण कीती सी। सतगुरां दे जितने भी प्रकाश ने अवतार दिहाड़े ज्योति जोत दिहाड़े वो सारे ही आपां नूं मनाउणे चाहीदे हन। आपां होर जगह ते तुरे जाने हां पर इधर नूं साडा ख्याल नहीं। इस करके साडी सिख कौम का अज हसर ये है कि पिछे नूं जा रही है। सतगुरु ने यह नहीं आख्या कि बाणी केवल सिखां वास्ते है, नहीं। सतगुरु पातशाह जी कहते ने कहो कबीर संसा नहीं अंत परम गत पाए। कहते कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए
कहो कबीर संसा नहीं अंत परमगत पाए। कहते ये नहीं बाणी केवल सिखां वास्ते है। हाँ बाणी की मर्यादा जी बनाई है वो मर्यादा अनुसार कोई भी बाणी घर में रखे पढ़े उहदा जिहड़ी वो परमगत नूं प्राप्ति होवेगी। सतगुरु जी कृपा करन। सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। ग्रंथी सिंह जी भाई सरबजीत सिंह जी आप बड़े विद्वान ने उन्हां दा धन्नवाद। समूह कमेटी का जिहड़ी प्रबंधक कमेटी उन्हां दा धन्नवाद। खास करके प्रधान जी जिन्होंने मैं जानता भी नहीं कभी सामने नहीं हुए उन्हों की भी मैं जी उपमा सुनी जी उन्होंने मैं वडियाई सुनी कि वो बड़े दानी सुभाव के ने। मैनू भाई साहब भाई बलविंदर सिंह जी ने दसिया सतगुरु पातशाह उन्होंने भी कृपा करन अपने चरणों नाल जोड़ी रखन बढ़ चढ़ के सेवा करने की समर्था बख्शण। समूह प्रबंधक कमेटी का धन्नवाद। समूह संगत का धन्नवाद। सब तो वध धन्नवाद सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जिन्हों ने सानू समा बख्शिया है। ये पावन पवित्र घड़ियां ने सतगुरु पातशाह जी कहते एक पलक सुख साध समागम कोट बैकुंठ आहे। कहते जे एक पलक जितनी भी देर एक आपां पलक झपकते हाँ तो सैकड़ का जोड़ा वो 60वां हिस्सा बनता है। कहते जे उतनी देर तक भी संगत में एक मन होके जिस बैठ जाए कहते करोड़ दिनों का सुख उन्होंने बैकुंठ धाम के मिलता है। तो आप सत्संग जोड़े करते इसका कोई हिसाब नहीं ला सकते कि इसका फल की है। पर सतगुरु बस कृपा करन सानू मन करके जोड़ा है वो जुड़न की समर्था बख्शण। सो भुलां चुकां दी खिमा। समूह संगत ने बेअंत माया नाल सेवा की। सतगुरु जी कृपा करन सारियां दे खजाने भरपूर करन। कमाइयां विच बरकतां पाउण दिन दूनियां रात चौगुणियां तरक्कियां बख्शण। देश प्रदेश विदेश विच रह रहीआं संगतां दे सतगुरु जी गुरमत अनुसार जिहड़ा है वो सतगुरु जी मनोकामनावां पूरीआं करन चढ़दियां कला करन। आप जी की सारी कमाई जिहड़ी वो थाए पवे काल थाए पवे बीजिया हरिया करे मेरा सतगुरु। सतगुरु जी की कृपा हुई है। और आप आनंद साहब के जुड़ना है। सारी संगत आप आनंद साहब करके उस तो बाद अरदास होगी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी रामकली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाया सतगुरता पाया सहज सिद्धि मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया। सब दोता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक नंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे। करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनका मन वसया वाटे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे। साचा नाम मेरा आधार साच नामे आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए दसिया। जिन इच्छा सब बुझाइया सदा कुर्बान किया उन विटो दिया ही वडियाइया। कह नानक सुनो संतो सबद रोपया। साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कार सपागे शब्द वाजे कला चित तारिया। अज तुल वास कीते काल कंटक मारे। कर्म काया कुजर कौसे नाम हट लागे। कह नानक कह सुबुआ कह बाजे। अंधुमड़ पाकी हो सगल पूरे। आनंद प्रपाया उतरे सगल सूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत सारे भय ससे पूरे होते जानी। सोते पुनीत कहते पर सतगुर रहया भरपूरे। बिन मंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनंद दूर। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे। बिन
ਅੰਤੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਸ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿੰਘ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮ ਰਸ ਕੀ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। श्री हर कृष्ण ध्याई रचन सब को बजाय देव बहादुर सुपरयाय कर पाओ दिन जावे ताई सब नाई सहाय। दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह की सब नाई में सहाय। दसवां पातशाह जी योग साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ दर्शन दिदार का अंतर की को जी अन्य प्यारिया चौक साहब दतिया भाई कुतिया जिसका नाम जपिया वर्ष गया देव दिखाई देख भाई देख के अरना प्यारे सुप्यारे तुम्हारी सत्या की गुरु जी जिंदा सिद्धा सिद्धरिया करन हेत सीत दे मद कटाए कुपड़ियां नवाईयां गिरखड़ियां ते चढ़े आर्यां जिने गए गुरद्वारियां की सेवा की कुर्बानियां कीतियां धर्मनियां आर्या सिੱਖੀ सिद्धक केसा सवासा संग निभाई उन्हां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਤੇ ਆਵੇ ਜਿਤ ਆਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਸ਼ਰੀ ਆਇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਬੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਮੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਦਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਰੱਖਾ ਆਪ ਗਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਗਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਹੇਠ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋੜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਪ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦਰ ਕਰੇ। ਨਿਮਕ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਦਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਮਿਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਸੁਝਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ। ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਖੁਦ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੁਖ ਵਰਤਾਉਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਤੇ ਤਿਰਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਰਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲਿਖੇ ਲਾਉਣੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ पोशाके पहनाए गए ने पातशाह महाराज जो कृपा करने अंगा न ला के अंगीकार करने लोक परलोक पढ़ते कजने टुट्टी गंढनी ला रखनी दो सुखी परलोक सुहेले करने कृपा करनी। आप जी तरक्यां दे सेवक परिवार सरदार धर्म सिंह उन्होंने परिवार को पातशाह जी आप जी पावन गुरबाणी का सत्कार करदे होया भेटा हाजिर है पातशाह जी कृपा करने जिन्ना खजाने चो माया आई सो खजाने भरपूर करने काल कंटक दूर करने एक तो नेक फल बख्शने कृपा करनी दिशा प्रदेशा में लग संग होकर सहायता करनी।
परिवार ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਕੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸਰਦਾਰ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ, ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀ, ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਪਾਪਾਂ ਵੀ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੇਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਾਈ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਓ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਤਿਲਫ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਿਲਫ ਪੇਟਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਰਾਹ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੀ ਸਰਬਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਤੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਮੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਖਵਾਰ ਹੋਈ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਦਾਨ ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕਉ ਸ਼ਾਣਾ ਜਿਸ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਮਾਈ ਗਏ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਬਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਟੋਟੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾਕੋ ਔਖਾ ਕਹਾ ਵਿਆਪੈ, ਜਾਗੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾਕੋ ਔਖਾ ਕਹਾ ਵਿਆਪੈ, ਜਾਗੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਰਾਮ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਦਨਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਲਜਾਰੀ। ਨਾਮ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ, ਅੰਤ ਚੱਲੈ ਗੋਹਾਰੀ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨਹੀ ਗਾਏ, ਜਾਕੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰੀ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨਹੀ ਗਾਏ, ਜਾਕੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बड़ा खर्चा पर फिर भी बड़ा प्यार है इस करके उन्होंने ये भी सेवा फ्री जी सेवा है वो निभाई जा रही है। टाइम कढ़ के आए जिस बाहर तक सकता अज का इस समागम की करियां ने जेडे अपने बच्चे बाहर बैठे ने परिवार बाहर बैठा है मन करके वो इत्थे ही होंगे ने अपने पिंड अपने घर अपने इलाके वो सारा समागम सारिया सकता ये दर्शन कर सकते हैं बाहर बैठे तो राम स्टूडियो इस पेज को आप जी फॉलो करो फॉलो करो ताकि सारिया संगतां तक ये वध तो वध साथ संगत जी आप जी इस समागम का लाभ है। सब कोई धन्यवाद है और मैं धन्यवाद करा संगत का जिन्होंने वालों माया आई है। सरदार धर्म सिंह जी उन्होंने वालों जो कि 400 रुपए जो भेटा की सेवा की है उन्होंने वालों तो सेवावां आईयां धन्यवाद है। बीबी अवतार कौर जी लंबड़दार इधर उन्होंने वालों 700 रुपए की सेवा है। बीबी मनजिंदर कौर जी उन्होंने वालों 3000 की सेवा। सरदार गुरविंदर सिंह जी उन्होंने वालों 1000 रुपए की सेवा। सरदार तीर्थ सिंह जी 500 रुपए की सेवा। सरदार भजन सिंह जी लंबड़दार उन्होंने वालों 4 घोड़िया की सेवा। सरदार सिंगर सिंह जी 200 रुपए। राम सिंह जी 500 रुपए। जरा सिंह जी लंबड़दार 100 रुपए। निर्मल सिंह जी 100 रुपए। करम सिंह जी उन्होंने वालों फिर दोबारा 500 रुपए की सेवा। सरदार सरवण सिंह जी उन्होंने वालों 200 रुपए। सुरजीत सिंह सरदार स्वर्ण सिंह जी 500 रुपए। जरनैल सिंह जी 200 रुपए। संतोख सिंह जी 200 रुपए। बलवीर सिंह जी उन्होंने वालों 200 रुपए। ओंकार सिंह जी 200 रुपए। सुरेंद्र सिंह जी लंबड़दार उन्होंने वालों 500 रुपए। शंकर सिंह जी उन्होंने वालों 500 रुपए। डॉक्टर चोपड़ा जी 500 रुपए। जिसा मान जी 500 रुपए। गुगदान 100 रुपए। इंदाजी उन्होंने वालों 100 रुपए। लुकरदान 20 रुपए। योगा सिंह जी 100 रुपए। 2500 रुपए। इतने धन्यवाद है और भी गुरमुख प्यारे जिन्होंने वालों माया आई है कि सरसदा सोहन सिंह जी 200 रुपए। मित्र सिंह जी 200 रुपए। जैली उन्होंने वालों 200 रुपए। यह है संगतां दी जो आज की सेवा है। दाता कृपा करे जेके संगतां वालों माया जिन्होंने नाम कोई गलत लिखे या बोले गए हों तो आप संगत दसन की कृपा कर सकते सही करके। सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जांदे ने जिस्म तां पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जांदे ने जिस्म तां पर आत्मा अमर है।
ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਾਰਾ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਤਾਂ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਾਰਾ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਤਾਂ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਾਰਾ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਤਾਂ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। मुक जांदे ने जिस्म तां, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहेगुरु, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। मुक जांदे ने जिस्म तां, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहेगुरु, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। मुक जांदे ने जिस्म तां, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहेगुरु, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु।